Hello, good evening everyone, good evening, welcome to Only Competition. Ahi goisu ami aru eta partor logot idioms and phrases. So urukar shubhechha thakil sobuke Only Competition lor phalor pare aru mur phalor pareo. I hope apunar ei new year to bahut bhal dore jabo, bihu to bhal dore celebrate korok, kintu bahut gita notification or exam আহিবলৈ গৈ আছে আৰু বহুত গিটা নোটিফিকেশন আহিবলৈ গৈ আছে সো আমি নিজৰ ফোকাস তো চেঞ্জ কৰিব নালাগে হে কাৰণে মই ক্লাसेस বিলাক আপোনাৰ কাৰণে আনিয়ে থাকিম ছুটিত থাকক না থাকক নো প্ৰবলেম ৰাইট লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন সো ষ্টাৰ্ট কৰা আগতে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট জেৰ কাৰণে পৰীক্ষা বহুত কাখত আহি গৈছে আপোনাৰ দজাত আহি গৈছে নক কৰি আছে এটা বিকজ 1st অফ ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনাৰ পৰীক্ষা আছে আৰু এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপুনি যদি ভাল দৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খুজিছে নিজকে তেন্তে আপুনি দিব লাগিব গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ মক টেষ্ট যিটো অনলি কম্পিটিশনৰ এপত আছে আপুনি ইতিয়ালৈকে এপটো যদি ডাউনলোড কৰা নাই প্লিজ ডু ডাউনলোড দা এপ আৰু যি সকল ষ্টুডেন্টে আহিছে লাইক কৰি যাবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশনক বিকজ ইয়াতে ছুটিৰ কাৰণে কেটাও ক্লাস ছুটি হৈ না যায় সদায় ক্লাস থাকিবই আপোনাৰ ওকে লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আমি ইডিয়মছ এন্ড ফ্ৰেজেস টপিকটো কৈ আছিলো তাৰে কন্টিনিউয়েশনত আহিছে your number is up আমেৰিকান স্ল্যাঙত কবলৈ গলে your numbers up numbers কৈ দিয়ে হেতে numbers কি হ'ব apostrophe s ৰ লগত because concentrate কৈ দিয়ে কি হক number আৰু s is ok right what is the answer for numbers up your numbers up is your time is over যেটা আপোনাৰ টাইম টু শেষ হৈ যায় তাক কোৱা হয় your numbers up right the time has come when you are doomed to suffer your phone number was called your turn has arrived you won the lottery so correct answer ki hobo lage correct answer hobo option D mane time has come when someone is doomed to suffer a disaster time ahi goise end hoi goise apunar time jikhini time apuni a life to dibo generally dead ki koy generally criminals bilake etu idiom use kore marar agote nijor victimok marar agote hiote kobo your number is up your number is up mane ita ami bas apunak মাৰি পেলাম আপোনাক বাৰু হিহতে নকয় বাট ষ্টিল ৰাইট সো ইটা আপোনাৰ সাফাৰিংৰ টাইম স্টাৰ্ট হৈ গৈছে এই বস্তুটো শো কৰিবলৈ আমি কোনটো ইডিয়ম ইউজ কৰো your number is up মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন জিৰো টলাৰেন্স আৰু জিৰো টলাৰেন্স আপুনি সাগে যেটো ইউনিভাৰ্সিটিৰ পাৰে আপুনি বা যেটো কলেজৰ পাৰে আপুনি গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে তাতেও শুনিছে সাগে যে we have zero tolerance for কিহৰ কাৰণে college bilakot bahut besi ki ragging hoy right so zero tolerance for ragging now what do you mean by zero tolerance ki hobo lage complete acceptance of differences flexible interpretation of rules moderate enforcement policies not allowing any violation of rules or laws so zero tolerance mane tolerate kora mane suffer kora konobai kiba apunar uporot কৰি আছে আপুনি হেতক সাফার কৰি আছে বা টলারেট কৰি আছে সিনোনিমত দৰে আমি ইউজ কৰো সো টলারেন্সৰ লগত আমি কি ওয়ার্ড ইউজ কৰিছো জিৰো মানে আমি একদমে টলারেট নকৰো একদমে সাফার নকৰো whatever you are trying to do so zero tolerance for ragging মানে যদি কোনোবাই ধৰা পৰে ragging কৰা বা কাৰোবাৰ কমপ্লেইন আহে তেন্তে তেখেতক কলেজৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰেস্ট্ৰিকেট কৰি দিয়া hobo so that means not allowing any violation of rules or laws so rule aru law jone bhongo kore tak direct kiba dangor punishment dia hobo moving on to the next question D is the answer for this one zip your lip আৰু এটোৰ এটা কি কয় ফিজিক্যাল জেস্চাৰ আছে যেটা কিবা এটা সিক্ৰেট আপুনি থব লাগে না কিবা এটা সিক্ৰেট আপুনি কাৰোবাক কৈছে নিজৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক যে xyz এটো মানে সিক্ৰেট টু হল তো বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে কৈছে এই কথাটো কাৰোবাক নকব আৰু বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে কি কৰিব মানে মই নিজৰ লিপস টু সিল কৰি দিছো সিল your lips বা zip your lips zip কেনে আমাৰ চেইন থাকে না চেইনটো এবাৰ বন্ধ কৰি দিলে হেতৰ ভিতৰত কি আছে আপুনি গম নাপায় সো হেনে ধৰণে zip your lip or meaning কি হ'ব keep quiet about something আপুনি secret to reveal মানে don't let the cat out of your bag don't let cat out of bag secret to please reveal নকৰিবা don't spill the beans এইবিলাক আমি আগতে কৈছো বহুতবাৰ right so don't লগাই দিছো spill the beans মানে secret reveal কৰি দিয়া let the cat out of the bag মানেও secret reveal কৰি দিয়া হে কাৰণে তাৰে আগত মই নেগেটিভ
এটা word লগাই দিছো turn down now turn down or দুইটা meaning থাকে আপুনি এটা গানো শুনিছে চাগে turn down for what বুলি এটা গান আছিলে DJ কোন আছিলে মই নামটো পাহি হৈছো but anyways turn down এটা হয় কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় turn down generally আপুনি একদম general format turn down মানে যদি আপুনি decrease কৰিব খুজিছে যেনে please turn down the volume নিজৰ ভলিউমটো বা যেটো মিউজিক আপুনি শুনি আছে হে ভলিউমটো আপুনি অলপমান ডিক্ৰিজ কৰি দিয়ক কিন্তু টাৰ্ন ডাউনৰ আৰু এটা মিনিং থাকে যেটো আমি কি কয় ফ্ৰেজেছত ইউজ কৰো টাৰ্ন ডাউন মানে হয় যেটা আপুনি ৰিফিউজ কৰি দিয়ে কিবা এটা অফাৰ বা আপুনি ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে কিবা এটা অফাৰ refusal বা rejectionক আমি কি বুলি কও turn down বুলি কও so reject or refuse something is the correct answer again option D will be the correct answer moving on to the next question turn one's hand to so turn one's hand to mean কি হয় turn one's hand to মানে হবো আপোনাৰ নতুন কিবা এটা বস্তু আপুনি ট্রাই কৰিব খুজিছে ফৰ এক্সাম্পল মনত আছে নে মাজতে idioms and phrases or jeta ma class anisilu AI use kori ki dhunia dhunia picture use korisilu ha of course mistake hoisile majote moi apunar pare khomao khujisilu because there was some mistake I think eta slide ot hoisile je bar bar he gita question repeat hoya aisile aru second slide ot letters bilak bahut horu asile right so anyways there will be mistake but when you are trying something new hetuke ki buli koa hoy turn one's hand to mane notun kiba eta bostu apuni try koribo khujise ha this is option B try new things or activities notun bostu ba notun activity jodi apuni try koribo khuje nijor horizon to increase koribo khujise in that particular case ami ki buli use koro turn one's hand to moving on to the next question turn up আমি আগতো কৰিছো turn up কি আছিল I think fill in the blanks ত এটা question কৰিছিলো turn up was when you arrive কিতাবা আপুনি আহি পায় sometimes unexpectedly sometimes expectedly but বেছি ভাগ আমি unexpectedly কোনোবাই যদি আহি যায় তাৰে কাৰণে turn up বুলি ইউজ কৰো যেনে I think আপোনাক এটা idiom and phrases ৰ topic asile tate ma koaisilu almost 10 DJs turned up for the event and it was a blast মানে আমি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো যে 10 টা ডিজে আহি যাব মিউজিক ফেষ্টিভেলত আমি ভাবিছিলো এটা বা দুটা ডিজে আহিব কিন্তু 10 টা ডিজে আহি গৈছে আৰু সেই কাৰণে মিউজিক ফেষ্টিভেলটো কি হৈছে খুব ধুনিয়াকে সেলিব্ৰেট কৰা হৈছে ৰাইট সো টাৰ্ন আপ মানে অ্যাৰাইভ আনএক্সপেক্টেডলি টাৰ্ন আপ মানে কি সাউন্ড টু ইনক্রিজ কৰাবো হয় টাৰ্ন আপ দ্য ভলিউম মানে মই শুনি পোৱা নাই জানে এটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আপোনাৰ টিভিত আহি আছে সো আপুনি কি কব নিজৰ পোৱালেক যে প্লিজ টাৰ্ন আপ দ্য ভলিউম ভলিউমটো অকমান ইনক্রিজ কৰি দিয়া সো ভলিউমটো ইনক্রিজ কৰিবলৈ বা কিবা এটা বস্তু ইনক্রিজ কৰিবলৈ আমি টাৰ্ন আপ ইউজ কৰো কিন্তু টাৰ্ন আপ আকৌ ইউজ কৰা হয় যেতিয়া কোনোবা অ্যাৰাইভ কৰে প্লেছত স্পেশালি when it is unexpected so yate answer okol option B nohoy there the answer will be both A and B increase volume on intensity karone he use kora hoy aru logote apunar ki koy arrival or karone use kora hoy so okol B nohobo B and A duita option correct hoy okay turned his head what do you mean by turned his head or meaning ki hai turned his head rotated his neck physically nohoy looked in another direction hobo pare changed his viewpoint caused him to become infatuated so changed his viewpoint nohoy the correct answer is option D caused him to become infatuated so turned his head or meaning hoy to cause someone to become conceited vain or infatuated when success praise or attraction turns someone's head it affects their judgment often making them arrogant causing them to fall in love right jeta ta karobar ki koy success rate to increase hoye jay then it
changes the characteristic of the person আৰু মানুহবিলাকে তাৰ প্ৰতি কেনে ধৰণৰ ভাৱনা ৰাখে সেই বস্তুটোও চেঞ্জ হৈ যায় হেতুকে আপুনি কি বুলি কয় turned his head turned up one's nose এটো আমি কৈছো সাগে turned up one's nose কি হয় turned up one's nose মানে to despise বুলি কলে wrong নহব despise কৰা ঠিকে আছে so turned up one's nose মানে হয় treat and offer with contempt option b treat and offer with contempt বা despise yes এটা লেখা আছে despise the physical gesture of raising one's nose symbolizes disdain or looking down on something এটো আপুনি বেছি ভাগ মনত ৰাখিব পাৰিব looking down on something considered beneath one's standards jene ita আপোনালোকে গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণেও পৰীক্ষা দি আছে আৰু আপুনি হুদে স্যাৰ বেছি পঢ়ি ললো নেকি আপুনি এটা কমেন্ট বক্সত মই দেখি পাইছিলো যেটা মই আপোনাক কৈছো 9 তাৰিখৰ পাৰে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেৰ এটা পৰীক্ষা মানে নোটিফিকেশন আহিছে আপুনি ফৰ্ম ফিল কৰিব পাৰে এমটিএছ ৰ কাৰণে আৰু ইটা আমি ইন্ডিয়াত দেখি পাইছো বহুত graduates not only graduates masters কৰা ষ্টুডেন্টে পিএইচডি কৰা ষ্টুডেন্টে গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে ভয় আছে কিন্তু কিছুমান কেছত এটা আইডিয়াল ওয়াৰ্ল্ডত আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে হয় আইডিয়াল কেছত আপুনি যদি এটা পিএইচডি কৰি ধৰি আছে দেনতে you would not have applied for grade 4 job আপুনি সাফাই কৰ্মচাৰী জবৰ কাৰণে এপ্লাই নকৰে কি কাৰ কাৰণে হয় সাফাই কৰ্মচাৰীৰ জব কাৰ কাৰণে হ'ব সাফাই কৰ্মচাৰী গ্ৰেড 8 পাস গ্ৰেড 9 পাস সেই কাৰণে এলিজিবিলিটিও হে দিয়া আছে কিন্তু আমাৰ কান্ট্ৰিৰ দহাটো অলপমান ইমান বেয়া হৈ গৈছে ইমান বেয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰি একচুয়ালি মানে সবে গভৰ্নমেন্ট জবৰ কাৰণে ইমান বেছি এট্ৰাক্ট হৈ আছে ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ কেস পিএইচডি ষ্টুডেন্টও গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি দিয়ে সেই কাৰণে এলিজিবিলিটি কেছত ডাইৰেক্ট লিখি দিয়া হয় যে আপুনি যদি ইয়াতকে বেছি পঢ়িছে তেন্তে ইউ আৰ নট এলিজিবল আপুনি এলিজিবল নহয় যেনে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এমটিএছ ৰ তাতে দেখি পাব আপুনি যে if you are more than 9th pass লেখা আছে যদি আপুনি 10th pass হয় you are not eligible for this exam right but yes in a ideal world you would look onto this job beneath you আপুনি ভাবিব এই কামটো মই কৰিব পাও জানো মই তো কৰিব নোৱাৰো এনে ধৰণৰ জব সো এটো মোৰ কাৰণে কম হয় আৰু এটো আপুনি ওয়াৰ্ল্ডত দেখিও পাব যেটা আপুনি প্ৰ্যাকটিক্যাল ওয়াৰ্ল্ডত গুছি যাব দেখি পাব আপুনি যে মানুহ বিলাকে চাহ খাই ফলে কাপটো তাতে থৈ যায় এই নহয় যে মই হে চাহৰ কাপটো যদি কিচেনলৈ থৈ যাও মূৰটো একই না যায় হিয়তে ভাবে কাপটো যদি মই উঠাই বেলেগ জায়গাত থৈ দিও বা কিচেনত থৈ দিও ইট ইজ বিলো মি এই কামটো মই কৰিব না লাগে হেতুকে কোৱা হয় turned up one's nose মানে আপোনাৰ নাকটো দীঘল হৈ গৈছে আপোনাৰ নাকটো ওপৰত হৈ গৈছে আপুনি ভাবে এই কামটো মোৰ কাৰণে নহয় বেলেগ এজন মানুহৰ কাৰণে এই কামটো so that is the correct answer option b united we stand divided we fall এটো তো আপুনি শুনিছে সাগে বেঙ্গল পার্টিশন I think 1915 যেটা প্রপোজ করা হয়েছিল বেঙ্গল পার্টিশনত in that particular case কোয়া হয়েছিল যে যেটা আমি পার্টিশনৰ কথা পাতি আছো পার্টিশন মানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান পার্টিশন কোৱা নাই যেটা বেঙ্গলৰ বিভাজন হৈছিল if you remember হিদিনা কি হৈছে গোটে বেঙ্গলৰ মানুহবিলাকে এটা চেইন হিউম্যান চেইন বনাইছিল যে you have to break this if you want to break the unity ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে অফিশিয়ালি কৈছিলে হিয়তে ভালদৰে কি কয় rule administration purpose karne breakage kori ase kintu ami history books ot pohisu je it was not just for administration purpose it was to break the unity between Hindus and Muslims which actually they succeeded hetu they of course I would not deny ki hiote success poa na we can see still the cracks ei jitu crack British government e thoi goise he cracks to ami iteo dekhi pao actually itar world to aru basic e ami dekhi pao je crack to kiman ডাঙৰ হৈ গৈছে হিন্দুজ এন্ড মুসলিমছৰ মাজত বাট এনিৱেজ এইবিলাক কথাটো আপোনাৰ পলিটিৰ মাজত হল আমাৰ কথাটো হল ইউনাইটেড উই ষ্টেণ্ড ডিভাইডেড উই ফল বহুত সিম্পল পঞ্চতন্ত্ৰৰ এটা কাহিনী আমি যদি কবলৈ যাও পঞ্চতন্ত্ৰৰ এটা কাহিনী আছে যে এটা বুঢ়া ফাদাৰ আছিল ডেড বেডত নিজৰ পুতকক কৈছিলে যে সি মূৰটাত এটা খৰি আছে ঠিক আছে এই খৰিটো যদি মই ভাঙি দিও ইট ইজ ইজি টু ব্ৰেক দুইটা খৰি থৈ দিও it is a little hard তিনটা খৰি দিও আৰু বেছি হার্ড হৈ যাব পাঁচটা খৰি যদি মই ট্রাই কৰো ব্রেক কৰিব it is very 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 hard to break হেনে ধৰণে আপুনিও যদি কেতিয়াবা শুনে বেলেগ কান্ট্ৰিৰ মানুহে ইন্ডিয়াৰ প্ৰতি বেয়া কৈছি you as a citizen you have a right
আপুনি সিটিজেন হয় আপুনি ৰাইট আপোনাৰ তাত ৰাইট আছে যে যেটো বস্তু আপুনি পোৱা না হেতু বস্তু আপুনি ক্ৰিটিসাইজ কৰিব পাৰে কিন্তু বেলেগ এজন কান্ট্ৰি বেলেগ এটা কান্ট্ৰিৰ পৰা এজন মানুহ আইফালে যদি ক্ৰিটিসাইজ কৰিব ধৰে we should not consider that আমি তাৰ হাত ক'ব নালাগে because we should defend our country এটো আমাৰ নেশনৰ কথা পাতি আছে যদি আপোনাৰ মা দেউতাৰ কথা কোনবা এটা বাহিৰৰ মানুহে আপোনাৰ নেবাৰে কলে হয় যে আপোনাৰ মা দেউতা এনে হয় বেয়া হয় লেতেৰা হয় গা নুধুৱাই আপুনি শুনিলে জানো নুহুনে ন হেনে ধৰণে নিজৰ কান্ট্ৰিৰ কথা কেনেকে শুনিব পাৰে you cannot so even YouTubeত কোনবা বেয়াকে কৈ আছে বা কোনবা কবাতো বেয়াকে কৈ আছে you should defend your nation but yes extensively গৈ আপুনি বিচাৰি ফুৰিব নালাগে মই হেতু কোনে বিচাৰি ফুৰক কোনে ইণ্ডিয়াৰ বেয়া কৈ আছে যদি আপোনাৰ চকুত আহে you have to defend so what do we mean by united we stand divided we fall একবাৰ যদি আপোনাক ডিভাইড কৰি দিয়া হয় যেনে ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেণ্টে কৈছিলে ডিভাইড কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পাৰে দুইখন কান্ট্ৰিৰ জন্ম হৈ গল এটা হৈ গল পাকিস্তান এটা হৈ গল বাংলাদেশ সো ডিভাইড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হৈ যাব your fall is certain so we should stay together to fight the danger would be the correct answer option C moving on to the next question up against the wall মানে কি হয় up against the wall মানে হবো যে you don't have any more opportunities you don't have anywhere to fall back আপোনাৰ তাত আৰু কৰবাতো নাই যাবলৈ desperate situationত আহি গৈছে এটা difficult situationত আহি গৈছে there is nowhere to go so এটো literal actually এটো literal meaning হয় up against the wall যেটা আপুনি কাৰোবাৰ লগত ফাইট কৰি আছে আৰু মানে আপুনি আপোনাক মাৰি আছে হেজন মানুহে সো লাষ্টত দেখি আপুনি পিছে গৈ থাকিব একদম wall ইয়াৰ পিছত আৰু আপুনি যাব নোৱাৰে সো your back is against the wall সো পিছৰ পাৰে তো অফ কোর্স অ্যাটাক নহয় কিন্তু আগৰ পাৰে যেটো অ্যাটাক হৈ আছে হেতুৰ পাৰে আপুনি বাছিও কৰবাতো যাব নোৱাৰে সো up against the wall মানে হয় standing near the wall নহয় doing wall exercises painting or decorating নহয় option B is the correct answer in an inextricable ঠিক আছে desperate difficult situation limited options actually no options কলেও ভুল নহব limited options moving on to the next question up the creek মানে জানে নহয় আপুনি creek এটা সৰু নদীক আমি creek বুলি কওঁ আৰু পানীৰ লগত জিমানটা আপোনাৰ proverb বা idiom আছে what have we understood পানীৰ লগত জিমানটা idioms proverb আছে তাৰে লগত সদায় আপুনি দেখি পাবো it is always something with trouble যেনে আমি troubled waters পঢ়িছো recently creekৰ লগত হা in the middle of the creek without a paddle if you remember এটা পঢ়িছিলো আমি 2 দিন 3 দিন আগত পঢ়িছো in the creek without a paddle মানে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনত আছে আৰু কোনো আপোনাৰ হেল্প কৰিবলৈও নাই সো আপ দ্য ক্রিক মানে কি হয় আপ দ্য ক্রিক মানে হয় যেটা আপুনি ট্রাবল বা ডিফিকাল্টিত থাকিব অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ইন ট্রাবল অর ডিফিকাল্টি ওকে ইয়াতে জাস্ট মই আপোনাক এটা ইনফরমেশন দি দিও অসম পুলিচৰ ব্যাচ অলৰেডি স্টার্ট হৈ গৈছে জানুৱাৰী 10 তাৰিখৰ পৰা অসম পুলিচ এসআইৰ ব্যাচটো স্টার্ট হৈ গৈছে so therefore আপুনিও যদি অসম পুলিচ এসআইৰ কাৰণে ভাবি আছে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ বা প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেন্তে আপুনি আমাৰ নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰে এই নম্বৰটো এটা যে হে হৈ আছে ফ্ল্যাশ হৈ আছে এই নম্বৰটোত কল কৰি ফেলে আপুনি অসম পুলিচৰ ব্যাচটো ল'ব পাৰে নাও ইট ইজ ইন আ very effective cost বহুতে কম কষ্ট ৰাখিছো আমি বিকজ মই জানো যে আপোনাৰ কাৰণেও দিস ইজ very difficult situation আপুনিও ফাইনান্সিয়ালি ইমান বেছি হে নহয় কি যি সকল স্টুডেন্টে গভর্নমেন্ট জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে আই ক্যান আন্ডাৰস্ট্যান্ড যে হিয়তে নিজৰ ফাইনান্সিয়াল সিচুয়েশনটো অফ কোর্স ভাল কৰিবলৈ হে গভর্নমেন্ট জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে বিকজ গভর্নমেন্ট জব ইজ আ সিকিউৰ জব উই হ্যাভ নো difficulty in understanding that আপুনিও হেতু বস্তু difficulty লব না লাগে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে আৰু ময়ো একবাৰ এই টাইমৰ পৰে হেগ হৈছিলো পাৰ কৰিছো সো therefore বহুত ৰিজনেবল কষ্টত ৰাখিছো আৰু তাৰে ওপৰতো যদি আপোনাক ডিসকাউন্ট লাগে বিকজ আপুনি কৈয়ে থাকে এটাও কমেন্টত আহিবই সাগে স্যার বহুত বেছি প্রাইস হৈছে ডিসকাউন্ট ৰাখি দিয়ক
যিখিনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ প্ৰাইচ নহয় তাতকে অলপে বেছি প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰাইচ যিমান সিমানে আমি প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ অলমষ্ট সো ইয়াতকে কম তো একচুয়ালি কৰিব নোৱাৰো বিকজ বহুতখিনি মেটেৰিয়েল আপুনি পাই আছে আপুনি যিখিনি ক্লাছত পঢ়া হ'ব সেই নোটছখিনি পাব তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ কোৱেশ্চন পাব টিচাৰ্ছৰ লগত আপুনি ডাউট শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ডাউটৰ আনসাৰ দিয়া হ'ব মক টেষ্ট দিয়া হ'ব ইমান বেছি ফেচিলিটি যেটা আপুনি নোটিফিকেশনৰ কাৰণে মানে নিজৰ ফৰ্ম ভৰাই আছে তাতে আপুনি যদি 500 টকা দিব পাৰে দেন it is not too much to ask from still আপোনাক যদি ডিসকাউন্ট লাগে ডিসকাউন্টৰ কাৰণে আপুনি কোড ইউজ কৰিব পাৰে PT015 হেতু অকল অসম পুলিচৰ কাৰণে নহয় আপুনি যদি ADRE কাৰণে যেহেতু আমাৰ CM স্যাৰে অলৰেডি অ্যানাউন্স কৰি দিছে যে ADRE 3.0 আহিব yes আহিব কেতে আহিব ইলেকশনৰ পিছত কিছুমান ষ্টুডেন্টে মোক যোৱাকালি কমেন্ট বক্সত মই পঢ়ি আছিল কিছুমানে কৈছে স্যাৰ ইলেকশনৰ পিছত আহিব বুলি কৈছে সো ইলেকশনৰ পিছত আহি যাব নো প্ৰবলেম কিন্তু আপুনি কি কয় প্ৰিপাৰেচন তো ইটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব বিকজ কম্পিটিশন বহুত বেছি হ'বলৈ গৈ আছে actually ADRE 2.0 ইমান ডাঙৰ সাকসেসৰ পিছত ADRE 3.0 কাৰণে বহুত বেছি এক্সপেক্টেশন আছে আৰু বহুত বেছি ষ্টুডেন্ট থাকিব আৰু যদি মই আপোনাক এটা ৰিয়ালিটি চেক দিও ADRE 2.0 যিমান আপোনাৰ কি কয় appointment পাইছে বা ভ্যাকেন্সি আইছে মোৰ মতে তাতকে কম ভ্যাকেন্সি আহিব এবাৰ সো কম্পিটিশন ইনক্রিজ হ'ব সো ADRE কাৰণেও যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ ইটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নকৰে দেন ইট উইল বি টু লেট ফৰ ইউ যদি আপুনি কাৰোবাৰ কথা শুনি ফেলে বহি আছে যে যেতিয়ালৈকে নোটিফিকেশন নাহে তেতিয়ালৈকে প্ৰিপাৰেচন নকৰো বা নিজে প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকিম দ্যাট ইজ অন ইউ সি ভগৱানে আপোনাক লাইফ দিছে সেই লাইফৰ লগত নিজা চইচও দিছে সো চইচ তো আপোনাৰ ওপৰত আছে আপুনি পাৰ্টিসিপেট কৰে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰে নে নকৰে যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খুজিছে তেন্তে ধুৰন্ধৰ ব্যাচ এটা ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে only competition foundation पर आमी start करें माने SCRT जिखिनी अपनार एकदम foundation আছে इंग्लिशे हक मैथ्से हक रीजनिंग हक बा जीके जीएस हक आरो यारे লগতে ধুৰন্ধৰ ব্যাচতো যদি আপোনাক ডিসকাউন্ট লাগে ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেসো আপুনি APT 015 টো ইউজ কৰিব পাৰে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন went a long way এটো তো বহুত সিম্পল দেখি পায় আমি গম পাও what should be the answer helped a long way jane kohe noy the 50,000 rupees you gave me helped me in a long way so help me in a long way mane ki hobo traveled for a far distances technically correct literally jodi ami sabole jao kintu ami idiom aru phrase or kotha pati aso so let's see took a lengthy route walked extensively helped considerably bahut beshi jar help kora hoy বা কিবা এটা বস্তু দি আপোনাৰ বহুত বেছি হেল্প হৈ গৈছে তাক আমি কোৱা went a long way right help considerably had a significant impact yes এটা লেখা আছে না had a significant impact এই মাত্ৰ যে মই কৈছিলো 50000 টকা আপোনাক দিয়া হৈছে হেতুৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্প হৈ গৈছে আপোনাৰ সো হেতুকে আমি কি বুলি কম helped a long way এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে your support went a long way so your support went a long way মানে আপোনাৰ সাপোৰ্টৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি হেল্প হৈ গৈছে আমাৰ went pear shaped now what do you mean by went pear shaped so pear shaped ki hoy now went pear shaped mane ki just something you tried and it went terribly wrong khub jitu apuni expect korisile he expectation to completely fail jodi apunar hoi jay this is a British idiom actually ठीक है so went pear shaped mane hobo went terribly wrong option C is the correct answer went terribly wrong okay went to the winds what do you mean by went to the winds moi ekhini homai je apunak diu olop homai so that you can read the question aru bhal dore tare answer dibo pare so went up the winds went to the winds mane hoy ki it means dissipated or was scattered or disappeared বুলিও কব পাৰে ইয়াৰে আগত আৰু এটা আমি ইডিয়াম পঢ়িছিলো into the winds বুলি
right? Same meaning hoy je disappear hoi jua. Dissipated mane scatter hoi jua, right? Eta jagat asile jene apuni jodi til দিয়ে হুখবলৈ এটা বিহুটো আহিছে সো তিল যেটা আপুনি রোডত দিব বহুত বেছি বটা মাৰিলে কি স্ক্যাটাৰ হৈ যায় নহয় ডিসপ্যাচ হৈ যায় সো হেতুকে আমি ডেসিপেট হৈ যায় সরি ডিসপ্যাচ নহয় ডেসিপেট হৈ যায় হেতুকে কোৱা হয় when to the winds something goes to the winds lots wasted or blown away like something scattered question হয় it suggests আপোনাৰ plans বিলাক আপোনাৰ hopes বিলাক resources এইবিলাক কি হৈছে disperse হৈ গৈছে বা lost because of your carelessness এই মাত্ৰ carelessness এই মাত্ৰ আপোনাক যে মই কৈছিলো যদি আপুনি বহি থাকে মানুহৰ কথা শুনি থাকে যে ADRE নাহে সাগে ADRE ইটালৈকে নোটিফিকেশন অহা নাই বহুত এন্টিসিপেশন বহুত আগৰ পাৰে আছিল সো देयरफॉर আপুনি যদি ভাবে আৰু এটোৰ কাৰণে আপুনি ভাবে নহয় নহয় মই বাদ দিও বহুত ষ্টুডেন্টে বাদ দিব বাৰু এনেটো নহয় যিমান ষ্টুডেন্ট আছে অসমত সবয়ে মোৰ ক্লাস চাই আছে সবৰ এটা পেশেন্স লেভেল থাকে কিছুমানৰ পেশেন্স লেভেল ক্রস কৰি যাব হিয়তে বহুত আগৰ পৰেও ট্রাই কৰি আছিল হোৱা নাই সো হিয়তে কব নাই বাদ দিও এবিলাক কৰি লাভ নাই বেলে কিবা ৰাস্তা লৈ ল আৰু কিছুমান ষ্টুডেন্ট থাকিব হিয়তে এটু এৰি বাকি যিমান আছে আপোনাৰ তাতে কি কয় এপ্লাই কৰি দিছে সো হেতুৰ কাৰণে বেলেগকে প্ৰিপাৰেচন স্টাৰ্ট হৈ গৈছে সো দ্যাট ইজ ওয়াই ADRE কাৰণে যদি আপুনি এপ্লাই কৰি আছে প্লিজ ডু ষ্টে ফোকাসড আৰু ইটাৰ পাৰে স্টাৰ্ট কৰি দিওক যেহেতু মই কৈছো কম্পিটিশন বেছি থাকিব আৰু সেই কাৰণে যদি আপুনি ইটাৰ পাৰে নিজৰ কেয়াৰলেছনেস টু শো কৰে যে নহয় নহয় ইটা নহয় অলপ পিছত কৰিম ইটা মোৰ ভাগৰ ধৰিছে বা ইটা দিনটো ছুটি ৰাতিটো লম্বা ৰাতি মই ইমান হে কৰিব নোৱাৰো শুবলৈ লাগে এইবিলাক যদি আপোনাৰ ইটা চিন্তা হয় তেন্তে আপোনাৰ প্ল্যানস বিলাক কি হ'ব it will go to the winds right so it will be lost dispatched dispersed moving on to the next question wet his whistle what do you mean by wet his whistle wet his whistle এটা whistle মানে whistle আপুনি কেনেকে কয় কিছুমান মানুহে পায় কিছুমান মানুহে নোৱাৰে whistle সাউন্ডটো আপোনাৰ কিহৰ পাৰে আহে আপোনাৰ লিপছৰ পাৰে আহে সো wet your whistle মানে wet your lips আৰু lips to wet কৰিব লাগিলে what do you need some kind of liquidy substance কেনে কিবা ধৰণৰ liquid substance লাগিব so generally wet his whistle alcoholic drinks খোৱাৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় আপোনাক যদি কোনোবাই অফাৰ কৰে বা আপুনি এলকহল খায় in that particular case wet his whistle ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু not মানে সদায় এলকহলৰ কাৰণে নহয় কিবা বেভাৰেজ কেনে ধৰণৰ লিকুইড আপুনি কনজিউম কৰে হেতুৰ কাৰণে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে বাট মেজৰিটি অফ দি টাইম এলকহলৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় সো the correct answer for this case will be option B wet his whistle মানে হ'ব meaning drink typically alcohol yes have a drink typically alcoholic but any beverage মই এই মাত্ৰ আপোনাক ধুৰন্ধৰ ব্যাচৰ কথা পাতি আছিলো 20 জানুৱাৰীৰ পাৰে আপোনাৰ ধুৰন্ধৰ ব্যাচ স্টাৰ্ট হৈ যাব ADRE প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে আমাৰ তাত বেছি সময় নাই মই আগৰ পৰা আপোনাক কৈ আছো বিকজ বহুত কিবা কিবি পঢ়িবলৈ আছে আৰু সময় বহুত কম সো আপুনি যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খুজিছে অনলি কম্পিটিশন আপোনাৰ লগত আছে 20th জানুৱাৰীৰ পাৰে ধুৰন্ধৰ ব্যাচ স্টাৰ্ট হ'ব which is a ফাউন্ডেশন কোর্স আৰু ফাউন্ডেশন কোর্সৰ মানে আপুনি গম পায় নহয় একদম স্টাৰ্টিংৰ পাৰে এন্ডলৈকে আপোনাক পঢ়া হ'ব because যিদিনা মই আপোনাক CM সৰৰ ভিডিওটো দেখুৱাইছিলো বহুত ষ্টুডেন্টে মোক কৈছিলে স্যাৰ এটা ফাউন্ডেশন কোর্স লাগে আৰু হেতুৱে ফাউন্ডেশন কোর্স আপুনি ধুৰন্ধৰ ব্যাচত পাব SCRT plus NCRT গোটেইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব লগতে আমাৰ যে হ্যান্ড ৰিটেন নোট আছে তাৰেও কিছুমান স্যাম্পল এই কোর্সটোত আপোনাক দিয়া হ'ব সো therefore don't waste much time এই যেটো নাম্বার দিয়া আছে এই নাম্বাৰটোত আপুনি কল কৰি নিজৰ সিট টু বুক কৰি লব পাৰে moving on to the next question wheels within wheels now what do you mean by wheels within wheels wheels within wheels আপুনি দেখি পাব কোট mechanical substance now wheels within wheels actually wheels within wheels হ'ব না লাগিছিল it is gear within gear হ'ব লাগে now আপুনি দেখি পাইছে নিজৰ ঘড়ী যদি আপুনি কেতিয়াবা খুলিছে এনালগ ডিজিটাল ওয়াচৰ কথা পাতা নাই দে যেটো এনালগ মানে ক্লকৱাইজ এন্টি ক্লকৱাইজ যে কাটা গৈ থাকে সো হে কাটাৰ ঘড়ী যদি আপোনাৰ আছে হে ঘড়ীটো কেতিয়াবা খুলি চাব দেখি পাব এটা গিয়াৰ নহয় বহুত গিটা গিয়াৰ এটা সিস্টেম আছে ৰাইট
এনে ধৰণৰ গিয়াৰ সিস্টেম আকৌ আৰু কোড দেখি পায় আপুনি এই গিয়াৰ সিস্টেমটো আপুনি নিজৰ গাড়ীটো দেখি পাব বিকজ পিস্টনৰ পাৰে যদি এনাৰ্জি আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে নিজৰ এক্সেলৰ লৈ বা নিজৰ হুইলৰ কাৰণে ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস বহুত গিটা গিয়াৰ সিস্টেম থাকে আপোনাৰ ঠিক আছে সেই কাৰণে কয় না ফাৰ্স্ট গিয়াৰ সেকেন্ড গিয়াৰ থাৰ্ড গিয়াৰ সবচে ডাঙৰ গিয়াৰ কোনটো হয় আপুনি গম পায় নে ডাঙৰ গিয়াৰ গাড়ীত সবচে ডাঙৰ গিয়াৰ হয় আপোনাৰ ফাৰ্স্ট গিয়াৰ সেই কাৰণে যে আপোনাক কোৱা হয় যে যেটা আপহিল আপুনি গৈ আছে আপহিল গলে ফাৰ্স্ট গিয়াৰত লগাই লক গাড়ীটো বিকজ যদি আপোনাৰ ফিফথ গিয়াৰত থাকে হি আপহিলৰ পাৱাৰটো ল'ব নোৱাৰে সবচে বেছি পাৱাৰ কাৰ্টাত আছে ফাৰ্স্ট গিয়াৰৰ তাত আছে yes it is slow speed হিমান বেছি নাই কিন্তু পাৱাৰ সবচে বেছি আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ সেকেন্ড গিয়াৰ আহে তাৰ পিছত থাৰ্ড গিয়াৰ আহিব তাৰ পিছত ফোৰ্থ গিয়াৰ আহিব তাৰ পিছত ফিফথ গিয়াৰ আহিব what if you have a fifth gear anyways wheels within wheels is this particular system which means complex mechanism to simple নহয় যে আপুনি যদি খুলি দিছে নিজৰ ইঞ্জিনটো আৰু ভাবিছে ও এটো গিয়াৰটো ওলাই কিনি বেলেগ এটা গিয়াৰ দি ৰিপ্লেস কৰি দিও এবাৰ যদি আপুনি ইঞ্জিনটো খুলি দিছে দেন ইট ইজ ভেৰি হাৰ্ড যদি আপুনি মেকানিক নহয় বা আপোনাৰ তাত ভাল নলেজ নাই তেন্তে ইট ইজ ভেৰি হাৰ্ড ফৰ ইউ টু ফিগাৰ ইট আউট কেনে ধৰণে আপুনি এটো সলভ কৰিব পাৰিব wheels within wheels মানে হয় আপোনাৰ complications because আমি idioms and proverb পঢ়ি আছো আমি literal meaning to নাচাও literal meaning কি হ'ব লাগে literal meaning আপোনাৰ vehicle components বুলিও ক'ব পাৰো mechanical gears বুলিও ক'ব পাৰো কিন্তু metaphorical যে আপোনাৰ situation to কেনে হৈ আছে আপোনাৰ situation to বহুত বেছি complex হৈ আছে এটা অকল situation solve কৰিবলৈ নাই বহুত গিটা problem আহি গৈছে একেলগে আৰু এটা problemৰ ভিতৰত আন এটা problem আছে হেতু solve কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে বেলেগ এটা problem solve হ'ব so that is what we call wheels within wheels complication complex mechanism hidden influences okay next question is very easy aru bahut bar apuni nijor kokar pare hunise nijor deutar pare hunise bahut gita dangor celebrity ase hi hoteo koi goise where there is will there is way aru a idiom to actually apunar motivational karaneo anisu moi because ite jodi apuni bhabise nohoy mur pare nohobo iman bosoror pare ma prepare koi aso moi noarim please remember where there is will there is a way অভিষেক বচ্চনৰ ইমান বেছি হিট মুভি নাই কিন্তু এটা মুভি তাৰ মোক খুব ভাল লাগে আৰু হে মুভিটোৰ এটা ডায়লগ আছে which is very nice মানে মই নিজৰ লাইফত ইমপ্লিমেন্ট কৰিব খুজিছো হেতু কৰিব পৰা নাই বাট কৰিব খুজিছো গুৰু মুভি এটা আছিল অভিষেক বচ্চনৰ very nice মুভি ৰিলায়েন্স কোৱা হয় যে আম্বানিৰ ওপৰত মানে আম্বানি ফাদাৰ আম্বানি অনিল আম্বানি আৰু এই আম্বানি নহয় ফাদাৰ আম্বানিৰ ওপৰত বনোৱা হৈছিল মুকেশ আম্বানিৰ ওপৰত yes so কোৱা হৈছিল अभिषेक बच्चन और डायलॉग है जे जब मैं बिजनेस पे आया सभी दरवाजे बंद थे जिस दरवाजे पे मेरे को नॉक करना था मैंने वो नॉक करके खोला और जो नॉक करने से नहीं खुला उसको लात मार के खोल दिया सो जितु दरजा खुला नासिले हेतुत মই নক কৰিছো প্ৰথমে নক কৰাতে যেটা দরজাখন খোলা নাই না মই কিন্তু লাঠি মাৰি খুলিছো ব্ৰেক কৰি দিছো দরজাটো সো দ্যাট মিন্স যদি আপোনাৰ উইল আছে প্ৰবলেম সবুতে আহিব আপোনাৰ whichever your hobby जितु আপোনাৰ হবি যেনে বহুত ষ্টুডেন্টৰ হবি ক্ৰিকেট খেলা হয় কিন্তু আপুনি ইন্টাৰনেশনাল লেভেলত ক্ৰিকেট খেলিব পাইছে নাই পা ইন্টাৰনেশনাল বাদ দিয়ক আপুনি ৰঞ্জি টিমতো নাপায় ইমান বেছি কম্পিটিশন আছে কিন্তু ইউ লাভ দ্যাট ওয়ার্ড না আৰু বুকত লেখা আছে আমি কিতাপত পঢ়িছো ডাঙৰ মানুহে কৈ গৈছে যেটা আপুনি কিবা এটা বস্তু খুব ভাল পায় তেন্তে তাতে একো ডিফিকাল্টি আহিব না লাগে তেন্তে ক্ৰিকেট খেলতে কিয় ডিফিকাল্টি আহে কিয় আমি টিমত জাগা নাপাও টিমত এৰি দিয়ক এ ইটাতো উইন্টাৰৰ সিজন চলি আছে না বহুত গিটা টুৰ্নামেন্ট চলি আছে কস্কো বলৰ টুৰ্নামেন্ট আপুনি কস্কো বলৰ টুৰ্নামেন্টত টিমত জাগা নাপায় কিয় because there will be complications there will be problems যদি লাইফত problem না থাকে নহয় then you can remember one thing এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যিদিনা লাইফত problem হেক হৈ গল হিদিনা আপোনাৰ জীৱনো হেক হৈ গৈছে জীৱন মাত্ৰ মানে হয় আপোনাৰ problems কৰবাত মই এটা হে পঢ়িছিলো কি কয় কোট পঢ়িছিলো যে life is like a aeroplane আপুনি টেক অফ কৰা মানে আপুনি বার্থ হৈছে আৰু যেটা আপুনি হাৱাত থাকিব না বহুত বেছি টাৰ্বুলেন্স আহিব সদায় স্মুথলি ফ্লাইট না যায় কিটাবা বৰষুণ দি আছে বতাহ মাৰি আছে আৰু আপোনাৰ ফ্লাইট টল ওপৰ হয় না টাৰ্বুলেন্স হয় কয় যে সিট বেল্ট মাৰি থোৱা আৰু যেটা আপুনি ল্যান্ডিং কৰিব মানে আপুনি ডেস্টিনেশন পাই গৈছে দ্যাট মিন্স ইউৰ ডেথ এবাৰ আপোনাৰ ডেস্টিনেশন পাই গল তাৰ পিছত তো একো ট্ৰাবল আপুনি না পায় ভালদৰে ওলাই গলে আৰু নিজৰ কামত
গুছি গলে নিজৰ ঘৰত গুছি গলে সো অলৱেজ ৰিমেম্বৰ ট্ৰাবল নিজৰ লাইফত থাকিব যদি আপুনি বাচিব খুজিছে ট্ৰাবলৰ পাৰে there is no other option আজি এটা ট্ৰাবলৰ আপুনি সলিউশন ওলাই দিছে নেক্সট আৰু এটা ট্ৰাবল আপোনাৰ কাৰণে ৰাস্তাত ৰখি আছে আৰু যিদিনা ট্ৰাবল হেক হৈ যাব হিদিনা আপুনি বোৰ হৈ যাব যদি জীৱিত আছে আপুনি বোৰ হৈ যাব এনিৱেজ কামিং ব্যাক টু দ্য টপিক where there is a will there is a way মানে কি হয় legal documents নহয় determination helps find methods estate planning this willpower causes roads to appear নহয় the correct answer is option C determination helps find methods okay watching grass grow what do you mean by watching grass grow watching grass grow কিবা এটা বস্তু যদি ডাঙৰ হোৱা আপুনি চাই আছে it is a very tedious job very boring এবাত্ৰ boringৰ কথা পাতিছিলো মই so therefore watching grass grow মানে হ'ব very boring or tedious job tedious monotonous and একে ধৰণৰ কাম আপুনি বাৰ কৰি কৰি আপুনি আপোনাৰ আমনি ধৰি যাব so আমনি ধৰাকে আমি কি বুলি কওঁ watching grass grow okay walk the tightrope মানে আপোনাৰ ভুল কৰা বেছি liability হিয়তে দিয়া নাই ভুল কৰা বেছি স্কোপ দিয়া নাই আপোনাক ঠিক আছে tightrope মানে you have to be very precise বহুত precise হ'ব লাগিব be in a precarious situation requiring skills perform circus act practice balance exercise take dangerous risks correct answer is be in a very precarious situation requiring skill লাগে আপুনি ভুল কৰিব নোৱাৰে হে কাৰণে precarious বুলি কোৱা হৈছে option B is the correct answer want to curl up and die কিয় কোৱা হৈছে curl up যেটো পজিশন হয় না আপুনি বেবি বিলাকক দেখি পাইছে ফটোত থাকে না সায়েন্স বুকত আপোনাৰ ফটো আছে যত মাৰ পেটত যে বেবিটো আছে কেনে ধৰণৰ পজিশনত থাকে এনে ধৰণৰ পজিশনত থাকে এই পজিশন যেটো আছে না এই পজিশনটো কোৱা হয় ডিফেন্সিভ পজিশন মানে curl up and die বুলি লেখা আছে what do you mean by curl up and die when you don't want to stay in the situation মানে আপুনি ডিফেন্সিভ হৈ গৈছে কিবা এটা বস্তু কৈছে যেটোৰ কাৰণে আপুনি বহুত বেছি ashamed হয় বহুত বেছি shame আহিছে আপোনাৰ so you don't want to show your face to anyone কাৰোবাক নিজৰ ফেসটো আপুনি শো কৰিব খোজা নাই so it means terribly ashamed and sorry option D is the correct answer terribly ashamed and sorry will be the correct answer feeling terribly ashamed embarrassed and sorry okay moving on to the next question worn out eto ami agoto koisu friction je moi apunak example koisilu worn out wear and tear er logot apuni kobo pare so bahut kaam koi jeta apuni exhaust hoy jay hetuke ami worn out buli ko so extremely tired or exhausted is the correct answer ebilak horu hura phrases we will move forward where the green willow now this is something new eto ami kito poha na where the green willow now what do you mean by where the green willow এটো মনত ৰাখিব লাগিলে সদায় জুবিনদাক মনত ৰাখিবা যিদিনা জুবিনদাৰ হে খুব ডাঙৰ বেয়া খবৰটো আহিছিলে আপোনালোকে নহয় গোটে অসমখনে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে হেতু জুবিনদাক ভাল পোৱা মানুহে হক জুবিনদাক বেয়া পোৱা মানুহে হক এজন দুজন মানুহ আছিল জনে বেয়াকে কৈছে হিয়তে নিজৰ ফলোৱাৰ ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ ইনষ্টাগ্ৰামত এনে ধৰণৰ এক্ট কৰিছে because I think hetur karone hiyotar followers increase hoise hiyotar ki koy views increase hoise whatever it is hiyotok bad diok kintu gote ohomor jodi ami kotha pato they were mourning right dukh prakash kori asile so where the green willow mane hoy suffer unrequited love or rejection unrequited love mane sad hoi jua apunar thik ase old fashioned expression meaning suffer unrequited love mourn a lost love right dukh prakash kora the willow tree has long symbolized sadness and lost love in literature and tradition right so the correct answer is option D cut a poor figure eto ami agote koisu cut a poor figure mane ki hoy so cut a poor figure mane eto agoto koisu option B is the correct answer to put a bad impression or make a poor showing bhaldore apuni perform koribo pare na take cut a poor figure buli koa hoy cut and dried ki masor kotha pati ase niki yate cut or dried mane ki
কাট এণ্ড ৰাইট মানে ৰেডিমেড, অলৰেডি ডিচাইড কৰা হৈ গৈছে, আপোনাক সোধাৰ আগতে অলৰেডি ডিচাইড কৰা হৈছে আপোনাৰ বিয়া কাৰ লগত হ'ব, চ' সেইটোক আমি কাট এণ্ড ৰাইট বুলি ক'ব পাৰোঁ। Just kidding. Cut and write মানে ready-made or already decided. Option D is the correct answer. Already decided, leaving no room for change or discussion. আগৰ মুভি বিলাক আপুনি দেখি পাব, তাতে কি কৰে যিটো হিৰোইনৰ হে থাকে ফাদাৰ হয়, তেখেতে অলৰেডি ডিচাইড কৰি দিয়ে হিৰোইনৰ মেৰেজ কাৰ লগত হ'ব, বিকজ ইণ্ডিয়াতো ট্ৰেডিশ্যন হয় ন কি কয় এৰেঞ্জ মেৰেজৰ, চ' হিৰোইনৰ পৰা সোধাই নহয় যে আপুনি সেই মানুহজনক ভাল পাইছে নে পোৱা নাই, সেইবিলাক সোধা নাই, সেই ল'ৰাজনৰ যদি গভৰ্ণমেণ্ট জব আছে তেন্তে ছোৱালীৰ পৰা সোধাই নহয় যে আপুনি বিয়া কৰিব খুজিছে নে খোজা নাই, চ' সেইটো আপোনাৰ কাৰণে মটিভেশ্যনো হ'ব লাগে বাৰু, বাট ষ্টিল আই এম জাষ্ট কিডিং, যদি আপোনাক নিজৰ ফেমিলিত ডিচিজন মেকিঙৰ জবটো লাগে তেন্তে এটা জব নিজৰ লাইফত লাগিব, আৰু সেই জবৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশ্যন আপোনাৰ লগত আছে, চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশ্যনক এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। Okay, moving on to the next question. Cut corners already আমি জানো, cut corners মানে cheap out কৰা, মানে মানি সেভ কৰা বা টাইম নট ৰিকুৱাৰ্ড মেটেৰিয়েল যিটো লাগিছিলে সেইটো আপুনি ইউজ কৰা নাই, টাইম বচাবলৈ পইচা বচাবলৈ হোৱাট এভাৰ ইট ইজ, কাট কৰ্নাৰ্ছ মানে কি হয় আপুনি কিবা এটা সেভ কৰিবলৈ কোৱালিটিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিছে, চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কাট ফ্ৰম দ্য চেম ক্লথ, চেম কেৰেক্টাৰিষ্টিকক সেই কৰে ডিফাইন কৰে, কাট ফ্ৰম দ্য চেম ক্লথ মানে হয় যে ফাদাৰ এণ্ড ছান চেম কাইণ্ড অফ কেৰেক্টাৰিষ্টিক, যদি আপোনাৰ ফাদাৰে মানি সেভ কৰি ভাল পায় নহয়, আপুনি দেখি পাব আপোনাৰ ভণ্টি, বিকজ জেনেৰেলি মোৰ হিচাপত ফাদাৰৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বিলাক ছোৱালীত আহে আৰু মাদাৰৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক বিলাক ল'ৰাত আহে, চ' এনিৱেজ আপুনি দেখি পাব আপোনাৰ ভণ্টি বা আপোনাৰ বা নহয় মানি ছেভিঙত খুব ভাল হয়, যেনে আপোনাৰ ফাদাৰ, বা বাৰ্গেনিঙত খুব ভাল হয়, মই দেখি পাইছোঁ মোৰ ফেমিলিত মোৰ দেউতা বাৰ্গেনিঙত যিমান ভাল সিমানে ভাল মোৰ বাইদেউ হয়, মোৰ মা আৰু মই কেতিয়াও বাৰ্গেনিং নকৰোঁ, বিকজ আমি নোৱাৰোঁৱে, দোকানী যিটো দাম কৈ দিছে আমি সেইটোৱে দাম দি আহোঁ। Anyways, cut from the same cloth মানে হয় of similar nature or character. Same কিসমৰ character বা nature থাকিলে আমি কি বুলি কওঁ, cut from the same cloth. Cut in মানে কি হ'ব? What do you mean by cut in? Cut in লাইনৰ কাৰণেও ইউজ কৰা হয়। Cut in মানে কোনোবাই কথা পাতি আছে আৰু আপুনি ইণ্টাৰাপ্ট কৰি দিয়ে, ৰাইট, কাৰোবাৰ এক্টিভিটিত কনভাৰচেশ্যনত স্পিকিঙত যেতিয়া আপুনি ইণ্টাৰাপ্ট কৰি দিয়ে তাক আমি কি বুলি কওঁ, কাট ইন। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। ইণ্টাৰাপ্ট সামৱান while they are speaking. Okay. Cut no eyes with me. So cut no eyes with me মানে কি হ'ব? Cut no eyes with me মানে হয়, সি আমি এটা পঢ়িছো নহয় ব্ৰেক দ্য আইচ, ব্ৰেক দ্য আইচ কি আছিলে, আপুনি এটা ইম্প্ৰেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিছে যে চবুকে মই কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু চবুৰ লগত মই কথা পাতিব পাৰোঁ, মানে আপুনি ইম্প্ৰেশ্যন ইনফ্লুৱেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, চ' কাট ন' আইচ মানে কি হ'ব, আপুনি ইনফ্লুৱেঞ্চ বা ইম্প্ৰেশ্যন যিটো ছেট কৰিব খুজিছে সেইটো হ'ব নোৱাৰিলে মানুহজনৰ লগত, চ' দেয়াৰফৰ কাট ন' আইচ মানে হয় had no influence on me, আপোনাৰ ওপৰত মানুহজনে একো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰিলে। cut someone some slack মানে কি হয়, যে অলপমান ইমান বেছি আমি টাইট ৰ'পত ধৰি থাকিব নালাগে, ৰাইট, ইমান বেছি আমি সিহঁতৰ লগত হাৰ্শ হ'ব নোৱাৰো, হাৰ্শ হ'ব নালাগেও, চ' cut some slack মানে we should be a little lenient, যেনে কোনোবাই নতুনকে ইংলিছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে শিকিবলৈ, মই যদি সিহঁতক ধৰি দিওঁ নহয় হুম হ'ব লাগে, হু হ'ব নালাগে, সাবজেক্টত এ অবজেক্টত এ, মই যদি একদম আপুনি জাষ্ট স্পিকিং ইংলিছ ষ্টাৰ্টে কৰিছে আৰু মই এইবিলাক সৰু সৰু বস্তু যদি ধৰি দিওঁ তেন্তে আপোনাৰ কি মটিভেশ্যনটো ডাউন হৈ যাব, হয় নে নহয়? চ' দেয়াৰফৰ উই শুড কাট চাম স্লেক, যে আপুনি এটলিষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে ভেৰি নাইচ, যেতিয়া আপুনি ধীৰে লাহে 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 ইংলিছ কথা ক'ব ধৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ভুলবিলাক মিষ্টেকবিলাক শুধৰণি হ'ব, ৰাইট, চ' দেয়াৰফৰ কাট চাম স্লেক মানে হয় বি মোৰ lenient with someone, অলপমান বেছি স্পেচ দিয়া সিহঁতক, অলপ এপ্ৰিচিয়েট কৰা so that they can move forward, ইমান বেছি ষ্ট্ৰিক্ট বা ক্ৰিটিকেল হ'ব নালাগে, we should not be very strict or critical with them. Cut the guardian's knocked, এটো আমি already কৈছিলো, I think Herculesৰ লগত related হয়, guardian's knocked was such a knot
which cannot be solved. এটা গৰ্ডেনিয়ান কিং আছিলে, তেখেতে ইমান জোৰে এটা হে ৰসা বান্ধিছে, যোনে এই ৰসাটো খুলিব পাৰে সিয়ে নেক্সট কিং হ'ব পাৰিব, আৰু নেক্সট কিঙে কি কৰি দিয়ে, তলৱাৰ নিজৰ হেংডেঙে দি ৰসাটো কাটি দিয়ে, কি নাও ইট ইজ সলভড. সো দ্যাট ইজ ইয়ৰ কাট দ্য গৰ্ডিয়ানছ নক, মানে সলভ আ ডিফিকাল্ট প্ৰব্লেম ডিসাইসিভলি. আপুনি যদি বহুত ডিফিকাল্ট প্ৰব্লেম সলভ কৰি দিয়ে তাক আমি কওঁ কাট দ্য গৰ্ডিয়ান নক. এটো কোনোবাই মোক মহাৰথীত আগতে আমি যে ডাউট সেশন লৈছিলো, ডাউটত কোনোবাই সুধিছিলে, মোৰ ইটা মনত পৰিছে, কাট দ্য গৰ্ডিয়ানছ নক. কাট দ্য মাষ্টাৰ্ড. মাষ্টাৰ্ড গম পায় নহয়, কাট দ্য মাষ্টাৰ্ড মানে হয় আপোনাৰ সাকসেস. আপুনি যেতিয়া সাকসেস প্ৰাপ্ত কৰি লয়, যেনে ADRE পৰা সাকসেস প্ৰাপ্ত কৰিব বা গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জিএৰ পৰা আপুনি সাকসেসফুল হৈ যাব, ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস আমি কি বুলি কম, পাৰফৰ্ম ৱেল অৰ সাকসিড. অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. ওকে, ইয়াৰ পিছত যেটো লাষ্ট কোৱেশ্চন আছে, লাষ্ট কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰি লওঁ. কাট টু দ্য চেজ. ইফালৰ হিফালৰ কথা পাতি থাকিব নালাগে, এইবিলাক don't beat around the bush, cut to the chase. So don't beat around the bush মানে কি হয়, ইফালৰ হিফালৰ কথা কৈ থাকিব নালাগে, মেইন যেটো আপোনাৰ টপিক আছে সেই টপিকৰ ওপৰত কথা পাতা, বিকজ মোৰ তাত বেছি টাইম নাই, মই এইবিলাক কথা শুনি থাকিব নোৱাৰো, আপোনাৰ মেইন যি টপিক আছে, যি কথা কবলৈ আহিছে সেই কথাটো কোৱা, তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যাব পাৰা, যদি আমি সলভ কৰিব পাৰিলো নোৱাৰিলো নাই. So cut to the chase মানে হয় start talking about important aspect. Option D is the correct answer. So this was the last question of the day. যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই, এবাৰ লাইক কৰি দিবা, সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশনক, আৰু আপোনাৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰাম আছে তেন্তে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ফেসবুকত আমাক ফলো কৰিব. দিস ইজ দ্য স্ক্যানাৰ, স্ক্যান কৰি ফেলে আপুনি হে কৰিব পাৰে, ফলো কৰিব পাৰে. প্লিজ ডু ফলো অনলি কম্পিটিশন. ইন ইউটিউব এতিয়ালৈকে যদি আমাক চেনেলটো হে কৰা নাই, ফলো কৰা নাই, প্লিজ ডু ফলো, আৰু ফেসবুকত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব. থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান. প্লিজ লাইক দ্য সেশন, সাবস্ক্রাইব টু অনলি কম্পিটিশন, এন্ড উইল মিট ইন দ্য নেক্সট সেশন.